Hello everyone. Let's start chapter number 16, which is about emergency provisions. Okay. So, our emergency provisions our constitution of dia ase. Ekhini our Government of India Act 1935 or pora lua hoise. So, ami ekdom prothomote porisilu Laxmikantor je our constitution or belek features bilak ami belek source or pora mane loisu hoine. So, A2 provision ami Government of India Act 1935 or pora loisu. আৰু আমাৰ আৰ্টিকল কি হয় আৰ্টিকল 352 পৰা 360 under part 18 okay তো চাওক suspension of fundamental rights during proclamation of emergency the emergency সময়ত যে আমাৰ fundamental rights খিনি suspend কৰি দিয়া হয় এইটো কিন্তু আমি Weimar constitution পৰা লৈছো যে directly emergency provision to Government of India Act পৰা লৈছো হয় কিন্তু যে fundamental rights বিলাক নাইকিয়া কৰি দিয়া হয় emergency টাইমত সেই provision টো কিন্তু আমি ৰাছিয়া বুলি কয় Weimar constitution পৰা লৈছো ঠিক আছে আৰু constitutional টাইমত আমাৰ central government খন powerful হৈ উঠে the states বিলাক আমাৰ unionৰ আন্ডাৰত গুছি যায় and the federal structure becomes unitary without a formal amendment to the constitution ঠিক আছে তো সব ফার্স্ট টাইম প্রেসিডেন্টস রুল কেতিয়া আমাৰ ইম্পোজ হৈছিলে পাঞ্জাবত হৈছিলে ইন 1951 ওকে আৰু ইন্ডিয়াত এতিয়ালৈকে কোনো ফাইনান্সিয়াল ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার কৰা হোৱা নাই So, ইয়াতে এটা picture দি দিছো ইয়াতে চাই লব classification টো এটা মানে diagramতো দিছো মই এতিয়াতো বুজামে মই so article 352 ত emergency due to war external aggression and armed rebellion ৰ কাৰণে হ'ব পাৰে article 356 ত হ'ব পাৰে emergency due to the failure of constitutional machinery in the state's president's rule আৰু 360 টো আহিব আমাৰ financial emergency ক্ষেত্ৰত so first is national emergency comes under article 352 And here, President can declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion. So, President declaration koribo pare national emergency to. Okay, so এই দুটা প্ৰকাৰ আছে যদি আমাৰ national emergency to war বা external aggression ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰা হয় বা ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় হেতুক আমি কওঁ external emergency আৰু যদি আমি armed rebellion ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই সেই emergency to অনা হয় হেতুক কয় internal emergency. Okay, আৰু emergency to আমাৰ ধৰক গোটেই কান্ট্ৰিখন বা সাৰ্টেন টেৰিটৰিজত আমাৰ ইম্পোজ কৰিব পাৰি আৰু এই যে সাৰ্টেন টেৰিটৰিজত ইম্পোজ কৰিব পাৰি হেতু 42nd amendment এক্টৰ আন্ডাৰত অনা হৈছিল So, আমাৰ originally constitution খনত internal disturbance to এটা মানে cause হিচাপে আছিলে যে ground হিচাপে আছিলে যে national emergency মানে declare কৰিব পাৰি কিন্তু এটো replace কৰি দিলে armed rebellion নৰ দ্বাৰা through 44th amendment act of 1978 আৰু এই emergency to মানে president হে impose কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়া impose কৰিব পাৰে after receiving a written recommendation from the cabinetor ফালৰ পৰা এটা written recommendation পাব লাগিব তাৰ পিছতে national emergency to president impose কৰিব পাৰিব আৰু যেটো আমাৰ মিনাৰ্ভা মিল কেছ আছে হেতুৰ আন্ডাৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি হেল্প কৰে যে proclamation of a national emergency can be challenged in a court যে judicial review হ'ব পাৰে মানে কোৰ্টত চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰি আসলতে আমাৰ emergency national emergency provision to okay যে যদি nullified হয় okay এটা সব parliamentary approval and duration of this emergency so এটা এটা বেলেগ পইণ্ট হিচাপে দিছো মই যে পাৰ্লিয়ামেন্টে কেনেকে approval কৰে বা emergency to কিমান দিন থাকিব পাৰে এটা সব যেতিয়া national emergency toৰ কথা হে হয় মানে উত্থাপন হয় তেতিয়া হলে তাক approve কৰিব লাগিব দুয়োটা হাউসে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ লোকসভা ৰাজ্যসভাই within 1 month from the date of its issue যে ইস্যু কৰাৰ পৰা এক মাহৰ ভিতৰত দুয়োটা হাউসে approve কৰিব লাগিব আৰু যদি লোকসভাটো সেজনত নাথাকে বা ডিজলভ হৈছে তেতিয়া হলে 30 days of ভিতৰত মানে 30 দিনৰ ভিতৰত মানে হে কৰিব লাগিব যেতিয়া লৈকে নতুন লোকসভাটো কনস্টিটিউটেড নহয় ওকে সো once approved যদি এবাৰ approve কৰা হৈ গল আৰু এটো 6 months লৈকে থাকিব পাৰে কন্টিনিউ কৰিব পাৰে আৰু হেনেকুৱা proclamation বিলাক indefinitely থাকিব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেক 6 মাহৰ মুৰে মুৰে approve কৰি থাকিব লাগে ঠিক আছে সো পাৰ্লিয়ামেন্টে মানে বাট এটো স্পেশাল মেজৰিটিও হ'ব লাগে আৰু এই প্ৰভিজনটো অনা হৈছিল 44th amendment actৰ জৰিয়তে যেটো আমাৰ 1978 ত হৈছিল এটা চাওক যেনেকে আমাৰ মানে সেই
এপ্ৰুভেলো কৰিব পাৰি ঠিক ৰিভোকেশনো কৰিব পাৰি ৰিভোকেশন মানে হে ইমাৰ্জেন্সি নেশনেল ইমাৰ্জেন্সিটো আমি এন্ডো কৰি দিব পাৰো সো ইমাৰ্জেন্সি ক্যান বি ৰিভোকড এট এনি টাইম বাই দ্য প্ৰেসিডেন্টে এটো ৰিভোক কৰিব পাৰে by passing a subsequent proclamation to this effect and the emergency must be revoked if the Lok Sabha passes a resolution by a simple majority disapproving its continuation. So, aru je যদি লোকসভাই এটা রেজলিউশন পাস কৰে কিন্তু রেজলিউশনটো সিম্পল মেজৰিটি হ'ব তে ৰিভোক কৰাৰ সময়ত কিন্তু সিম্পল মেজৰিটি হ'ব আৰু এটো আপোনাৰ এটোত কিন্তু কি হয় মাস্ট বি এপ্ৰুভড বাই বোথ দা হাউছে ওকে এই যে কোনে এপ্ৰুভ কৰিব লাগে কিমানখিনি এপ্ৰুভ কৰিব লাগে সিম্পল মেজৰিটি নে স্পেশাল মেজৰিটি এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে অকমান চাব কাৰণ এপিএসসি হওক কাৰণ এপিএসসি যে ইউপিএসসি লেভেলতে কোৱেশ্চন কাটা কৰিছে আৰু যদি যিসকলে ইউপিএসসি দিবলৈ গৈ আছে তেখেতসকলেতো খুব মাইনুটলি চাব লাগে এইবিলাক বস্তু So effects of national emergency আৰু national emergency কেনেকুৱা consequences থাকিব পাৰে আমাৰ তিনিটা ক্যাটাগৰী দিয়া আছে প্ৰথমটো আছে effect on the center state relation আমাৰ center state relation আমি পঢ়ি আহিলো আগৰ লেসন বিলাকত সেই center state relation ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ effect পৰিব পাৰে এটা executive relation কেনেকুৱা হ'ব যে national emergency আমাৰ যে center state direct কৰিব পাৰে যি কোনো ক্ষেত্ৰত যে আপোনালোকে এনেকে কামখিনি কৰক তেতিয়াহে ঠিক হ'ব no so state government are brought under the complete control of the center ঠিক legislature to henekwa যে parliament to কি কৰি দিয়ে parliament is empowered to make laws on any subject matter mentioned in the state list যে state list union list concurrent list আপোনালোকে জানিছে ন আগৰ ক্লাস বিলাক চাই পেলাই so সেই state list to parliament laws বনাব পৰা হৈ যায় during national emergency and the legislative power of a state legislature is not suspended ki holeo kintu suspend kori nidiye ba state government khonoko suspend kori nidiye kebol ki kore je control kori thake okay mane parliament e control kori thake tar sote financial to ki hoy while a proclamation of national emergency is in process the president can either reduce or cancel the transfer of finances from center to the state jodi financial emergency hoy eto okoman mane বস্তুটো কি হয় অকমান যেটো ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস টাইপ হৈ যায় না তেতিয়া অকমান বেছি গুৰুত্ব দিব লগিয়া হৈ যায় আৰু তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে কিন্তু হয়তো মানে transfer of finance to কমাই দিব পাৰে বা cancel কৰি দিব পাৰে every such order of the president has to be laid before the both houses of the parliament আৰু parliamentor দুটা হাউসৰ আমাৰ হেনেকুৱা অৰ্ডাৰ টু মানে শো কৰিব লাগে এটো হল আমাৰ কি আমাৰ effect on the state and center and state relation next head is effects on the life of the Lok Sabha and state assembly আৰু যদি হঠাৎ national emergency আহি যায় Lok Sabha বা state assembly life to কেনেকুৱা হ'ব মানে কিমান দিন চলি থাকিব the life of Lok Sabha and state assembly could be extended by 1 year at a time যে এবছৰলৈকে বঢ়াইও দিব পাৰে okay যে however this extension cannot continue beyond a period of 6 months যে 6 মাহতকে বেছি নোৱাৰে কিন্তু okay so মানে হেই কৰিব লাগে আসলতে so after the emergency has to cease to operate মানে 6 মাহটো কেতিয়াৰ পৰা গনে চাও এক বছৰটো বাঢ়িলে কিন্তু হে এক বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত suppose আমাৰ কি হল emergency to খতম হৈ গল তাৰ পিছত আৰু 6 মাহ হয়তো পাৰিব তাৰ পিছত কিন্তু মানে নোৱাৰিব আৰু কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিব সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰুলস থাকে সো ইফেক্ট অন দা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস এটো বুজি পালে এবাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্ট পৰিব যেনেকুৱা আৰ্টিকল 358 and 359 sets out the effect of a national emergency on the fundamental rights এ 358 ত কি কৈছে মই ইয়াতে এখন দি দিছো ডিফাৰেন্সেস টু যে 358 ত কি কৈছে it deals with suspension of fundamental rights under article 19 only article 19 ৰ মানে যিবিলাক প্ৰভিজনছ সেইবিলাকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ইফেক্ট পৰিব হেতু 358 এ আলোচনা কৰিব আৰু 359 এ কৰিব যিখিনি আপোনাৰ মানে বেলেগ খিনি যে আৰু 19 ৰ বাহিৰৰ খিনি ইয়াতেও কৈছে ইয়াতেও লিখিও দিছো এবাৰ 358 deals with suspension of elemental rights guaranteed by article 19 while 359 deals with the suspension of other fundamental rights except guaranteed by article 20 and 21 of touch কৰিব নোৱাৰে because হে দুটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ন মানুহৰ লাইফৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকে কথাবিলাক
Okay, so it automatically suspends the fundamental rights. Under Article 358, our fundamental rights will automatically suspend হৈ যায়, কিন্তু under Article 359 পুনৰ automatically suspend নহয় কিন্তু। তাৰপিছতে 358 কি হয়, অকল federal emergency ক্ষেত্ৰতহে হয়, only in case of federal emergency, কিন্তু এইটো দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে হয়। Okay, যে external ক্ষেত্ৰতো হ'ব আৰু internal emergency ক্ষেত্ৰতো হ'ব। তাৰপিছতে আমাৰ 358 গোটেই মানে ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ ডিউৰেশ্যন, গোটেই ইমাৰ্জেঞ্চিটোৰ ক্ষেত্ৰতে, গোটেই ইমাৰ্জেঞ্চিৰ টাইম চোৱাতে মানে এফআৰ খিনি মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছখিনি ছাছপেণ্ড কৰি দিয়ে। কিন্তু ইয়াতে অকল মানে 359 অকল প্ৰেচিডেণ্টে যিখিনি সময়ৰ কাৰণে থৈ দিয়ে সেইখিনি সময়ৰ কাৰণেহে হয়। তাৰপিছতে 358 গোটেই কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে এক্সটেণ্ড হয় আৰু এইটো অকল এটা পাৰ্টৰ কাৰণেহে হয়। ঠিক আছে, এইখিনি চাব আপোনালোকে। তাৰপিছতে প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল আহিলে এইবাৰ ছেকেণ্ড, নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ গ'ল, এইবাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলত আহিছোঁ। চ' আৰ্টিকল 355 কি কয়, আৰ্টিকল 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried out in accordance with the provisions of the constitution. যে আমাৰ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্টাৰৰ মতে চেণ্টাৰ হিচাপে কাম কৰিব লাগে। অ'কে, যদি সেই ক্ষেত্ৰত যদি ফেইলিয়াৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল আহে আৰু এইটো দুটা গ্ৰাউণ্ডত মানে প্ৰক্লেম কৰিব পাৰি ইমাৰ্জেঞ্চিটো, প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুলটো। So চাওক আৰ্টিকল 356 কি আছে, it empowers the president to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state can't be carried on accordance with the provision of the constitution. যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এখনে কনষ্টিটিউশ্যন হিচাপত কাম কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰেচিডেণ্টে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 356 কি কৰিব পাৰে, প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল আনিব পাৰে। আৰু 365 কি হয়, যেতিয়া আমাৰ এখন ষ্টেটে মানে চেণ্টাৰে যি ডিৰেকশ্যন দিছে সেই ডিৰেকশ্যন মতে যদি কাম কৰিব সমৰ্থ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লেও কিন্তু প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল আনিব পাৰে। দুয়োটাৰে প্ৰভিজন দুটা অকণমান বেলেগ বেলেগ। A proclamation imposing the president's rule must be approved by both the houses of parliament within 2 months. 2 মাহৰ ভিতৰত দুয়োটা হাউচে কি কৰিব লাগিব, এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব। আৰু যদি এপ্ৰুভ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলটো 6 মাহৰ কাৰণে থাকিব পাৰে, সেই আগৰটোৰ দৰে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ দৰে। Every resolution approving the proclamation of president's rule or its continuation can be passed by either house of parliament only by a simple majority. এইখিনি কথা আগৰ দৰেই হয়। তাৰপিছতে 44th Amendment Act of 1978 নতুন এটা কি আনিছে, ৰুল এটা আনিছে, beyond 1 year the president's rule can be extended by 6 months when 2 conditions are fulfilled. যে 1 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো 6 মাহলৈকে বঢ়াই দিব পাৰি প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুলটো, কিন্তু ইয়াতে দুটা কণ্ডিশ্যন আছে। যদি মানে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি সেইখিনি সময়ত আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াত অপাৰেটিভ হৈ থাকে। অ'কে, বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনেও চাৰ্টিফাই কৰিব লাগিব যে মানে অ'কে যে ডিফিকাল্টিজৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পৰা নাই, ইলেকশ্যন হেল্ড কৰিব, জেনেৰেল ইলেকশ্যন হেল্ড কৰিব পৰা নাই। চ' এই দুটা কণ্ডিশ্যন হ'লেহে প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুলটো 6 মাহৰ কাৰণে বঢ়াই দিব পাৰি। আৰু কনচিকুৱেঞ্চেছবিলাক কি মানে আমি যেনেকৈ আগত পঢ়িলোঁ কনচিকুৱেঞ্চেছবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ। চ' ইয়াতেও সেনেকুৱা আছে যে প্ৰেচিডেণ্ট কেন টেক আ ফাংচনছ অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কামবিলাক কৰিব লাগে প্ৰেচিডেণ্টে কি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে, পাৱাৰ্ছ অফ দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰ টু বি এক্সাৰচাইজ বাই পাৰ্লিয়ামেণ্ট, ষ্টেট লেজিছলেচাৰৰ কামবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে যিকোনো ধৰণৰ ছাছপেনশ্যন অফ কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজনছ এইবিলাকৰ নেচেচাৰী ষ্টেপছবিলাক তেখেতে লয়। দ্য ল মেড বাই প্ৰেচিডেণ্ট ডিউৰিং ছাচ টাইম ডাজ নট ৰিপিল আফটাৰ দ্য আপলিভমেণ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ইয়াতে দিয়া আছে। দ্য পাৱাৰ অফ দ্য হাই কোৰ্ট অফ দ্য কনচাৰ্ণ ষ্টেট ডাজ নট ভেষ্ট ইন প্ৰেচিডেণ্ট ডিউৰিং ছাচ এন এমাৰ্জেঞ্চি। অ'কে, দিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ইয়াতে এজ এ ফটো মই লগাই দিছোঁ এইখিনি, মানে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুলৰ মাজত কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চেছ আছে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াতে পঢ়ি চাব। আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, PDFছৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে মোক এটা মেছেজ ড্ৰপ কৰিব, মই আপোনালোকক জনাম PDF টো ক'ত পাব আপোনালোকে। ঠিক আছে, চ' স্কোপ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ, এতিয়া এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ কাম আছে নে নাই। জুডিচিয়েল ৰিভিউ মানে কোৰ্ট। অ'কে, চ' কোৰ্টত সেই বস্তুখিনিক চেলেঞ্জ কৰিব পাৰি নে নাই। চ' 38th Amendment Act of 1975 made the satisfaction of the president in invoking Article 356 final and conclusive which should not be challenged in any court on any ground. সেনেকৈ কৈছিলে 38th Amendment
খনে কিন্তু এটুক ডিলিট কৰিলে 44th Amendment Act of 1978 যেটো কি ইমপ্লাই কৰে যে প্ৰেসিডেন্টৰ স্যাটিসফ্যাকশন মানে হেয়া নহয় মানে জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে গতিকে জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ কাম আছে So R. Bommai versus Union of India is a landmark decision of the Supreme Court of India where the court discussed at length provisions of Article 356. So এই কেছটো মনত ৰাখিব যদি সেন্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশনৰ কথা আহে আপোনালোকে বা এমাৰ্জেন্সি কথা আহে আপোনালোকে মেনশন কৰিব পাৰিব Then the last provision, financial emergency. So this comes under Article 360, which empowers the president to proclaim a financial emergency. Okay. The president financial emergency proclaim কৰিব পাৰে যদি তেওঁ হেনেকুৱা এটা সিচুৱেশন দেখা পাইছে যে ফাইনান্সিয়াল ষ্টেবিলিটিটো ঠিক নাই গোটেই ইন্ডিয়াৰ বা কোনোবা এটা পাৰ্টৰ তেতিয়া হলে ফাইনান্সিয়াল ইমাৰ্জেন্সি লগাব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ ইন্ডিয়াত অহা নাই so 38th Amendment Act of 1975 made the satisfaction of the president in declaring a financial emergency final and conclusive and not questionable just like that অকমান আগতে পঢ়িলো ন হেতু দৰে হয় কিন্তু জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ আন্ডাৰত আহিয়ে গল so a proclamation declaring financial emergency must be approved by both the houses of parliament 2 months or ভিতৰত approve কৰিব লাগিব okay and the proclamation of financial emergency is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months the proclamation serves until 30 days almost same হয় বস্তুবিলাক আপোনালোকে কেৱল বস্তুখিনি মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব আৰু এবাৰ এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত ফাইনান্সিয়াল ইমাৰ্জেন্সিটো কিমান দিনলৈকে থাকে ইনডিফিনিটলি থাকে যেতিয়ালৈকে এন্ড হৈ নাযায় আৰু তাৰ ম্যাক্সিমাম পিৰিয়ডো নাথাকে ঠিক আছে A resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either House of Parliament only by simple majority. Aru it is simple majority dara মানে হেয়া কৰা হয় ফাইনান্সিয়াল ইমাৰ্জেন্সিটো মই কৈছো ন এই মেজৰিটি কেনেকে কৰিছে হেতু চাব a proclamation of financial emergency may be revoked by the president at any time by a subsequent proclamation that doesn't require any parliamentary approval revoke কৰাৰ সময়ত কিন্তু প্ৰেসিডেন্টে কোনো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এপ্ৰুভেল লব নালাগে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে মই যিখিনি ইফেক্টস হয় ফাইনান্সিয়াল ইমাৰ্জেন্সি হেয়া কৰিলে এটো মানে ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি আপোনাক দি দিছো এখানে পঢ়ি চাব আপোনালোকে criticism আছে যেনেকৈ ফেডাৰেল ক্যাৰেক্টাৰ বিলাক নাইকিয়া হৈ যায় ওকে তাৰ পিছতে powers of state both the union and states units will entirely be concentrated in the hands of union executive ওচৰত গুছি যায় না প্ৰেসিডেন্ট to dictator type হৈ যায় না ফাইনান্সিয়াল অটোনমি টো আপোনাৰ নালিফাইড হৈ যায় যেনেকুৱা ধৰণৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বিলাক নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে মিনিংলেছ হৈ যায় মানে লাইফ বিলাক সো নহাটোৱে ভাল ইমাৰ্জেন্সি আহিলে আমাৰ দেখত আসলতে বেয়া হয় ন মানে আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স বিলাক হেৰাই যায় ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন ইনক্লুড কৰিছো প্ৰিভিয়াছৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব সো প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ পঢ়াৰ পিছত যিবিলাক ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ থাকে মই যিমানখিনি পাৰি ইনক্লুড কৰিব ট্ৰাই কৰিছো আৰু আপোনালোকেও চাব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন হেই ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ বিলাক আপোনালোকে এটেম্প কৰিব লাগে এন্ড দ্যাটস দ্য ৰুল একচুয়ালি তেতিয়াহে আপোনালোকে বস্তুবিলাক ভালকে বুজি পাব উইদাউট মানে আপোনাৰ কন্টেন্ট নপৰাকেও আপুনি যদি আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব যায় তেতিয়াও নোৱাৰিব আৰু বোলে মই অকল কন্টেন্টে পঢ়ি আছো তেতিয়াও নহব গতিকে দুইটাকে বেলেন্স কৰিব ট্ৰাই কৰিব তেতিয়াহে বস্তুবিলাক প্ৰপাৰ হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও